Good morning, team. See, regarding our architecture diagram, see, we have two things to complete. First thing is writing up non-functional requirements of the system. So like what is your system, and it is given here like so non-functional requirements are these are some of the non-functional requirements. First one is technical requirements, system integration related, probability related, maintenance. These are some factors, and related to these factors, some kind of definitions were given here. What is it? And some examples related to it were given. Okay, so now you need to identify what is your system with respect to technical requirement. Maybe here it is given like a special software hardware network requirement is imposed by business requirements. So this is an additional software that is required, or additional technical situation that is required for your application to make it live. So that is the definition. So if you want to understand it in a better way, you need to cross check this example. All office locations have always on network connection, permitted real data. Maybe your system might need only 8 hours to be active whenever you are working in the office or something like that. You will be having a special technical requirement that should be mentioned here. Okay, so you need to cross check what is the definition. First one is operational requirement. We like this. Second one is performance related requirements. There are 3 options: so speed, capacity, availability. Then security requirements. So these 3 requirements, and last one is control, cultural and control requirements. There are 4 options. These options are considered as non-functional requirements. Under operational requirements, we need to cross check what is your technical requirement, system integration requirement, portability requirement, maintainability requirement. Just read this definition, what is meant by maintainability and what is the example, and is there anything that is related to your application that should be mentioned here. Okay, expected business change. See, the system must accommodate new manufacturing plants. That is maintainability. Maybe like me system vachesi, if it want to maintain so for example, if increasing employees, maybe new employees were added to your system, that should be increased. That is portability. Maybe portability means moving it, right? The system must operate with mobile devices. So multiple devices need to work out portability. So moving your application to that. Maintainability ante like me system ni administration ఎవరైతే మెయింటైన్ చేయగలరో అంటే what we call, how we can explain, the system must accommodate new manufacturing plants. So when we take your system for new application process, it should be functioning. So how to explain this? Expected business changes to which the system should be able to adapt. Maybe ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ అపాయింట్మెంట్ బుకింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దాంతోపాటు ఇన్వెంటరీ మెయింటెనెన్స్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, మీ సిస్టమ్ని మీరు దానికి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోగలగటం, దాన్ని మనం మెయింటైనబిలిటీ కింద తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్. Just read example, you can deal with these things. Next one, speed, capacity, availability, reliability. Even is simple. 99% uptime performance available under manam 100% anochu, 90% at least, in that way. So capacity maximum 200 simultaneous users. Man anta pedda system kaadu kabatti we initially planned it 4 people, 5 people, maybe 10 people, in that way. Network speed, transaction response time 4 seconds. మనం ఇంకా తక్కువ స్పీడ్ పెట్టొచ్చు రెస్పాన్స్ టైం. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకొని యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ యువర్స్. ఓకే, సో జస్ట్ క్రాస్ చెక్. మీది ఎంత సిస్టమ్, ఇది చాలా చిన్న సిస్టమ్, వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చింది చాలా పెద్ద దానికి ఇచ్చారు. సో మేక్ షూర్ దట్ మీరు దాన్ని మీ సిస్టమ్కి అనుగుణంగా రాసుకునేట్టు. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్. జస్ట్ మీ అప్లికేషన్ బేస్. మళ్ళీ నేను ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా అంటే, నేను నా సొంతం చెప్పాను అనుకోండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎవరన్నది నా ఇంటెన్షన్. ఓకే, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, అండ్ ఈ డెఫినేషన్స్ నుంచి మీకు వచ్చేస్తుంది ఐడియా యాక్చువల్గా. సో అలాంగ్ విత్ దట్ యూ జస్ట్ క్రాస్ చెక్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రైట్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇచ్చున్నాయి కాబట్టి యూ పీపుల్ కెన్ రైట్ అనేది నా ఒపీనియన్. సో నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఫస్ట్ టాస్క్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఈస్ మేబీ ప్రజెంటేషన్. అంటే you already worked all the last 5 weeks work anta మీ దగ్గర ఉంది.
ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ వర్క్, యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే ఫినిష్ ఇట్. ఓకే, నాకైతే అది హార్డ్లీ 15 to 20 minutes వర్క్, బికాస్ అన్ని సెక్షన్స్, ఆల్ ద 5 to 6 సెక్షన్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అన్ని నేను రాసేసాను. అంత డేటా నాకు అక్కడ అవైలబుల్ ఉంది, ఓన్లీ జస్ట్ మెన్షనింగ్ అండ్ ప్రాపర్లీ డిజైనింగ్ ద వర్క్ అంతే. సో దట్ ఈస్ డన్. టెస్ట్ ప్రిపరేషన్ పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇప్పుడు నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఒక పేజ్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్, దట్ ఈస్ డన్. సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్. దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. అది ఆల్రెడీ ఎక్సెల్ షీట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన సిస్టమ్కి రాయాలి. అది డన్. అప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్. సో వాట్ ఈస్ ఏ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్? సో ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఇట్. ఫస్ట్ ఈస్ మనకి సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్లో వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఏ అప్లికేషన్, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా మనం డిజైన్ చేసాం అనుకోండి, దానికి ఖచ్చితంగా ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో టు స్టోర్ సమ్ డీటెయిల్స్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్, అది స్టోర్ చేయడానికి డేటాబేస్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్లో అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం, అండ్ వెన్ ఎవర్ వీ నీడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ విల్ బి యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, మనం అంటే డేటాబేస్ని ఒక టైర్ కింద తీసుకుందాం, అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఒక టైర్ కింద తీసుకున్నాం అనుకోండి. దెన్ వీ నీడ్ పీపుల్, లైక్ వీ నీడ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు కావాలి మనకి? టు యాక్సెస్ డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్ అండ్ టు గివ్ ఇన్పుట్ టు ద డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ సైడ్ నుంచి దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ interfaces to get connected to the database, to send data into database and to access data from the database, or to delete data from the database, to perform certain database related operations and information accessibility related operations. We need client side. ఓకే, సో మనకి 2 టైర్లు ఏంటి? క్లయింట్ సైడ్, సర్వర్ సైడ్, 2 sides ఉంటాయి మనకి. సర్వర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? డేటాబేస్ తీసుకుంటాం మనము. క్లయింట్ అంటే యూజర్ హూ ఈస్ యూజింగ్ హిస్ సిస్టమ్ టు గెట్ యాక్సెస్ టు ద సర్వర్. సో దీస్ టూ ఆర్, ఈ సింపుల్ మోడల్ మనం జనరల్గా క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ బి రిక్వెస్టింగ్ సర్వర్, అండ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి రెస్పాండింగ్ టు ద క్లయింట్. సో ఈ మోడల్ని మనం క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అంటాం. ఓకే, సో ఇందులో 2 tier ఆర్కిటెక్చర్, 1 tier ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే, సో 1 tier ఆర్కిటెక్చర్లో ఏంటి అంటే, ఇట్స్ అ కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్, a complete application that will be installed at client side. 1 tier అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ విత్ ద క్లయింట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ సిస్టంలో మీకు ఒక ఎంఎస్ యాక్సెస్ అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి. ఎంఎస్ యాక్సెస్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కదా, మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఎంఎస్ యాక్సెస్. సో వెన్ యూ ఓపెన్ ఏ ఎంఎస్ యాక్సెస్ అండ్ వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్ అండ్ వెన్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ దాట్, అక్కడ ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ మీ కాడే ఉంది, క్లయింట్ సిస్టమ్ మీ కాడే ఉంది, డేటాబేస్ కూడా మీ సిస్టంలోనే ఉంది. వెన్ ఆల్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ అండ్ డేటాబేసెస్ ఆర్ ఆన్ వన్ సిస్టమ్, దాన్ని మనం 1 tier సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, సో 1 tier సిస్టమ్లో ఏంటి? ఇవన్నీ సింపుల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ తీసుకోండి, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ తీసుకోండి, ఎంఎస్ యాక్సెస్ తీసుకోండి. ఇవన్నీ ఏంటి? యూ విల్ బి క్రియేటింగ్ సర్టెన్ డేటా. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఎంఎస్ ఆఫీస్లో ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేశారు, యూ రైట్ సంథింగ్, అది ఇన్పుట్, యూ సేవ్డ్ ఇట్, దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ యువర్ లోకల్ సిస్టమ్. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ దట్ డాక్యుమెంట్, యూ కెన్ ఓపెన్ దట్ డాక్యుమెంట్, యూ కెన్ రిట్రైవ్ దట్ డాక్యుమెంట్. సో ఇక్కడ మీకు డేటాబేస్, అప్లికేషన్ వచ్చేసి వర్డ్ ప్రాసెసర్, అండ్ యూజర్ క్లయింట్ వచ్చేసి మీరు, 3 ఒకటే దాని మీద ఉండడాన్ని మనం సింగిల్ 1 tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం మనం. అదే 2 tier ఆర్కిటెక్చర్కి వచ్చామనుకోండి, సో ద అప్లికేషన్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ద యూజర్ అండ్ ద ఇంటర్ఫేస్, ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ ఉందో ఆ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని క్లయింట్ సైడ్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ సెపరేట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వీడేం చేస్తాడు? క్లయింట్ తన దగ్గర ఉన్న అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటూ హీ విల్ బి కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్ అండ్ రిట్రైవల్ కెన్ బి మేడ్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? అప్లికేషన్ ఏదైతే బిజినెస్ లాజిక్ ఉందో, అంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్తున్నామో బిజినెస్ లాజిక్, ఆ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది కూడా క్లయింట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే బిజినెస్ లాజిక్ క్లయింట్ సైడ్ ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ హిమ్ టు మ్యానిపులేట్ ఇట్. క్లయింట్ ఇఫ్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ లాజిక్, ఇప్పుడు కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, అప్లికేషన్ లేయర్ని అండ్ అప్లికేషన్స్ని దే కెన్ ఎడిట్ ఇట్. ఓకే, సో మేబీ లైక్ ఒక చిన్న గేమ్ తీసుకోండి, మీ సిస్టంలో ఉంది, డేటా వచ్చేసి సర్వర్లో ఉంది, కాకపోతే మీ గేమ్ని మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు సేవ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ మీరు యూ కెన్ మోడరేట్ ఇట్, యూ కెన్ మోడిఫై ఇట్. ఓకే, దాన్ని మనము టూ టైర్ అంటాం అనమాట. 2 tier ఇవి సింపుల్ అప్లికేషన్స్. ఎట్లా అంటే, ఒక్కటే అప్లికేషన్ ఉంది అనుకోండి, మేబీ ఒక్క అపాయింట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది, ఒక్కటే టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉంది అనుకోండి. ఆ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ బి యూజింగ్ అప్లికేషన్ లేయర్ అట్ క్లయింట్ సైడ్లోనే మనం అప్లికేషన్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం. ఒకటే టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఉండి దాని డేటాబేస్ వచ్చేసి వేరేది ఇక్కడ రిమోట్గా మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి.
ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఏంటి అంటే రిమోట్గా స్టోర్స్ లొకేట్ అయి ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడో స్టోర్స్ లొకేట్ అయి ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ కూడా కనెక్టెడ్, ఎలా కనెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి, క్లౌడ్లో ఉన్న డేటాబేస్ తోటి కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. ఆ సిస్టమ్స్లో డీసెంట్రలైజ్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండడం వల్ల ఏమైంది, ఆ స్టోర్లో కొన్ని చిన్న చిన్న సర్వర్స్, దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్, దానికి సంబంధించిన డివైజెస్ పెడుతున్నాం. ఏంటి, క్లయింట్ ఎప్పుడైతే వాడు యాక్సెస్ చేసుకుంటాడో ఆ డేటా లోకల్గా ఉన్న సర్వర్లోకి వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి సెంట్రల్ డేటాబేస్కి సింక్రొనైజ్ అవుతుంది. లైక్ యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ జీమెయిల్. ఓకే, మీరు మీ జీమెయిల్లో మీ డేటా అప్లోడ్ చేస్తారు, కానీ మీ సిస్టంలో ఉండదు డేటాబేస్ వచ్చేసి. అప్లికేషన్, మెయిల్ అప్లికేషన్ మీ దగ్గరే ఉంది, మీ క్లయింట్ ఆపరేషన్స్ సంబంధించిన ఇంటర్ఫేసెస్ అన్ని మీ దగ్గరే ఉన్నాయి. కాకపోతే డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఎక్కడో సెంట్రలైజ్డ్ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ సెకండ్ లేయర్లో ఏంటి, డేటాబేస్ అనేది వేరేది ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం. క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్కి సంబంధించిన క్లయింట్ సైడ్ ఉంటాయి. సో దీనికి ఏంటి, కొన్ని సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అవి కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి 2 టైర్ డేటాబేసెస్లో. సో ఇప్పుడు దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి 3 టైర్. ఇప్పుడు మనం రాసేది వచ్చేసి 3 టైర్ అప్లికేషన్స్ గురించి. ఈ 3 టైర్ అప్లికేషన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే 3 డిఫరెంట్ లేయర్స్ కింద తీసుకుంటాం మనం. ఇది క్లయింట్ ఇంటర్ఫేసెస్, వాట్ ఎవర్ ద క్లయింట్ వాంట్ టు ఇంటర్ఫేస్. మనం ఇప్పుడు క్లయింట్ దేంతో ఇంటర్ఫేస్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఏం అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేయాలన్నా, ఇట్ ఆల్ డిసైడ్స్, ఇట్ ఆల్ అప్ టు హిమ్. సో మనకి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, దానిలో మేబీ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు. మేబీ యూ వాంట్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ టు యువర్ బిజినెస్ ఓనర్, ఓకే, నా ప్రోడక్ట్ బాగాలేదు అది ఇది అని. సో దేర్ యూ విల్ బి యూజింగ్ ఏ ఈమెయిల్ అప్లికేషన్. ఓకే, యూ వాంట్ టు మేక్ అన్ ఆర్డర్, ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అక్కడ మీరు ఆర్డర్ జనరేటింగ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు. మేబీ స్మార్ట్ కార్ట్స్ యూజ్, ఒక కార్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మేబీ అక్కడ క్లయింట్, ఇంకొక క్లయింట్ వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ వన్ బిజినెస్. మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు యూజర్స్. ఓకే, టు మెయింటైన్ ఆల్ దోస్ అప్లికేషన్స్, దాన్ని మనం బిజినెస్ లాజిక్ అంటాం. వాట్ ఎవర్ వి రైట్, when you purchase a product, one purchase should be deleted. When you create an when you insert a product into the store, oka product should be updated. Ivanni kuda business logics. Ee business logic and business application sambandhinchina layer ni manam separate ga maintain chestunam, and database layer kuda manam separate ga maintain chestunam with 3 layers. Any layers, interface layer, user interface layer, application layer, database layer. Otherwise data layer, business layer and user layer. ఇవి 3 టైర్స్ అనమాట. ఇవి ఎలా కనెక్టెడ్ ఉంటాయంటే, సో యూజర్ యూజెస్ అన్ అప్లికేషన్. ఓకే, యూజర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సమ్ డేటా, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్, వాట్ హీ డస్, హీ గివ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద అప్లికేషన్ లేయర్. దానిలో ఒక సెలెక్టెడ్ అప్లికేషన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్, సో యూ విల్ బి సెండింగ్ ఇట్ టు ద ఈమెయిల్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు. ఈమెయిల్ అప్లికేషన్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్ లేయర్. ఓకే, డేటాబేస్ లేయర్ రెస్పాన్స్ టు application layer and that to email layer, and that email layer will be sending data to the client. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి మధ్యలో బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ప్రాపర్గా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. యాజ్ దిస్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఈజ్ మెయింటైన్ సెపరేట్లీ, ఈ అప్లికేషన్ లేయర్స్ ఏంటంటే స్కేలబుల్ ఉంటాయి, అంటే లార్జ్ యూసేజ్ యూజ్ చేయొచ్చు, సెక్యూర్ ఉంటాయి బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ ద క్లయింట్ సిస్టమ్. సో దెర్ విల్ బి సెవరల్ యూజెస్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక 1 స్టోర్ రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మేబీ నటరాజ్ సూపర్ మార్కెట్ అనేది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిల్షుక్ నగర్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ స్టోర్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లాన్ ఏ న్యూ స్టోర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ నాగోల్, రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా అప్పుడు మీకు వెబ్సైట్, ఆన్లైన్ వెబ్సైట్కే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు, దేర్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. ఇప్పుడు మీకు 3 టైర్ అప్లికేషన్ అక్కడ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? అంటే మరీ చిన్న అప్లికేషన్ ఒకటే సింగిల్, ఈ మనము వర్డ్ ప్రెస్ లాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వర్డ్ ప్రాసెసర్ లాంటివి, అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ MS ఆఫీస్ ఇట్లాంటివి యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సింగిల్ టైర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఒక డేటాబేస్కి ఒక్క స్టోర్లో రన్ చేస్తాం, ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు, లేదా ఫర్ సమ్ 2-3 ఇయర్స్ ఇలాగే యూజ్ చేద్దాం అన్నట్టు 2 టైర్ అప్లికేషన్, వేర్ బయట వాళ్ళది ఇంటర్వెన్షన్ ఉండదు, అండ్ మన సిస్టమ్ వచ్చేసి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, మన యూజర్ ఇక్కడ ఉంటాడు, అండ్ డేటాబేస్ అనేది సెపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అంటే డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంటుంది, యూజర్ క్లయింట్ది సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇట్లా 2-3 ఆప్షన్స్, అంటే దెర్ ఇస్ అ డేటాబేస్ సర్వర్ and it is connected to 4 or 5 systems, that is 2 tier system. Okay,
ఇంకోటి ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ ద సెంట్రల్ అంటే ఆపరేటింగ్ సెంటర్ ఒకటి ఎక్కడ ఉంది, దానిలో మనకి వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంటుంది, అండ్ యూజర్ ఆఫీస్ లో ఓన్లీ యూజర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. హీ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద అప్లికేషన్ సర్వర్ అండ్ దట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద డేటాబేస్ సర్వర్. అలా ఉన్నప్పుడు 3 టైర్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది మనకి. అండర్స్టూడ్? ఏమైనా అర్థమైందా? Yes sir, అర్థమైంది. ఏంటంటే we decide that we are going with 3 టైర్ అప్లికేషన్. ఓకే, 3 టైర్ అప్లికేషన్ తో వెళ్తున్నాం మనము. అండ్ ఇక్కడ మనం రైట్అప్ చేయాల్సిన ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్స్. సో we discuss like what is first we decide 3 tier software architecture. We decide that as మన ఆర్గనైజేషన్ గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి, considering future aspect or considering increasing growth of the organization, we will decide to implement a 3 tier software architecture అనేది మనం కంక్లూడ్ చేస్తాం ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్. Then we discuss what is త్రీ టైర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, గుర్తెట్టుకోండి, మళ్ళీ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఉంటుంది. 3 టైర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, మేబీ దెన్ యూ నీడ్ టు కోట్ లైక్ అది యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఏంటి బెనిఫిట్, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనము దాన్ని జస్టిఫై చేయాలి కదా. వీఆర్ యూజింగ్ మనం చెప్పాం 3 టైర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. 3 టైర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. Then we discuss what are the advantages, why if you use 3 tier architecture, how your business going to get benefited. Okay, and appudu daniki em rastam manam advantages of 3 tier architecture or benefits of 3 tier architecture adi manam rastam. Okay, maybe ఇప్పుడు ఇక్కడెక్కడన్నా మనం we can do some comparative analysis. Why not 2 tier? ఓకే, 2 టైర్ కి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి. 2 టైర్ కి డ్రాబ్యాక్స్ అంటే కొన్ని సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, స్కేలబుల్ ఉండదు. సో సమ్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ 2 టైర్. ఓకే, సో ఆ 2 టైర్ లిమిటేషన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ వచ్చింది 3 టైర్. వై నాట్ 2 టైర్? వై 3 టైర్? వై నాట్ 2 టైర్? ఫస్ట్ వై నాట్ 2 టైర్ అని మెన్షన్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన డిస్కషన్ రైట్అప్ చేసిన తర్వాత వి డిస్కస్ వై 3 టైర్. ఓకే, హౌ 3 టైర్ బెనిఫిట్స్ యువర్ బిజినెస్. వై సైన్డ్ అవుట్? వినిపిస్తుందండి నా వాయిస్? Yes sir. Yes sir. Yes sir. మేబీ ఏదో జూమ్ సైన్డ్ అవుట్ అంటుంది. చలో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మీకు హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీది 3 టైర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇప్పుడు మీకు డేటాబేస్ సర్వర్ ఖచ్చితంగా ఒకటి ఉండాలి అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మీకు. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. దెన్ క్లయింట్ సైడ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మీకు క్లయింట్ సిస్టమ్స్, మీ ఆర్గనైజేషన్లో క్లయింట్స్ ఏమేమి డివైజెస్ యూజ్ చేయొచ్చు. మేబీ a simple laptop kind of thing or desktop which is having 250 maybe ఇప్పుడు ఎక్కువ పెద్దగా అయిపోయాయి కదా, 8 GB ర్యామ్, ఒక 1 TB హార్డ్ డిస్క్, అవి ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దాని మీద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమి ఉండాలి. సో మల్టిపుల్ థింగ్స్ వేర్ ఆస్క్డ్ హియర్. సో హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ నెట్వర్క్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ప్రోగ్రామింగ్. మేబీ యూ కెన్ యూజ్ PHP మెన్షన్ చేయొచ్చు. మీరు PHP యూజ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ నాట్ యూజ్ జావా ఆర్ C# అట్లా యూజ్ చేయకూడదు. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి, PHP, C# ఆర్ జావా. మేబీ సాఫ్ట్వేర్లో ఇంకోటి HTML5 స్క్రిప్టింగ్ కోసం. ఓకే, అండ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇట్లా ఏదైనా ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు, MySQL ఆర్ MS SQL
ఎవరైతే ఆండ్రాయిడ్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు SQL Lite. If they are using Android application. Okay. దీంతో పాటు we can use cloud databases. Okay. Cloud database. Search చేయండి cloud database సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమున్నాయో మనకి. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనకి ఏమేమి వస్తాయి మనకి? ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్. మీ హార్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు మనకి? యూజువల్గా మన విండోస్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ విండోస్ 10 అనుకుందాం. అండ్ సర్వర్స్ మీద లైనక్స్ యూజ్ చేయొచ్చా ఆర్ విండోస్ యూజ్ చేద్దామా? మీ ఇష్టం. విండోస్ 10 యూజ్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ Linux operating systems. These are for servers. We operating system for clients. This is for servers. Okay, network requirements. Maybe network requirements ఏముంటాయి? Layer 2 devices, layer 3 devices, maybe switches, routers, Wi-Fi's. You can write ఇంకా నెట్వర్క్ లో మీకు ఏమేమి ఉంటాయి అనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఐడియా. హార్డ్వేర్ లో కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ మేబీ ఇంటెల్ ప్రాసెసర్, 512 GB ర్యామ్, మేబీ 8 GB ర్యామ్. ఇవి మీరు రైటప్ చేసుకోవాలి అంతే, సింపుల్. ఇప్పుడు మీకు ఏంటి, మీకు ఐడియా వచ్చేసింది ఏంటి. ఇక్కడ మీకు ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి? 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. మేబీ డేటాబేస్కి ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు? డేటాబేస్కి ఏ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నారు? దెన్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, ఈమెయిల్ సర్వర్కి ఏ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నారు? ఈమెయిల్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా, ఈమెయిల్ సెండ్ చేస్తుంటే ఈమెయిల్ సర్వర్కి. దెన్ వాట్ విల్ బి సర్వర్స్? ఆపరేటింగ్ సెంటర్లో ఏమేమి సర్వర్స్ ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద servers that present in operations center? You will get multiple names. Okay, database server ani, web server ani, email server ani, ila multiple servers ఉంటాయి. ఏ సర్వర్స్ ఉన్నాయో నోట్ చేసుకోండి. ఈ సర్వర్ కి జస్ట్ గివ్ ఏ నేమ్ అంతే. ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఆ సర్వర్ మీద. సో సింపుల్. ఓకే, ఇది క్లయింట్ సిస్టమ్ కి కాన్ఫిగరేషన్. హార్డ్వేర్ లో క్లయింట్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వండి. క్లయింట్ సిస్టమ్ కి, క్లయింట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? యూజర్ యూజ్ చేసే సిస్టమ్. ఓకే, సర్వర్ కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సర్వర్ కి డూ హీ నీడ్ ఏ స్క్రీన్? సర్వర్ కి డెస్క్టాప్ స్క్రీన్ ఇట్లాంటి అవసరం ఉంటాయా? ఉండవు. జస్ట్ దిస్ సిపియు అంతే. సర్వర్ అంటే ఒక సిపియు ఉంటుంది కదా, వితౌట్ సిస్టమ్ సిపియు ఉంటుంది కదా, దాన్నే మనం సర్వర్ అంటాం అంతే. ఎప్పుడన్నా మనం దాంతో యాక్సెస్ చేయాలంటే వి కనెక్ట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్. అంటే మనం ఒక ఇది కీబోర్డు అండ్ మౌస్ అవన్నీ దానికి కనెక్ట్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ వి పర్ఫామ్ అండ్ వి రిమూవ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ కోసం, మేనేజ్మెంట్ కోసం అంతే. రిమైనింగ్ ఆల్ ద టైమ్ సర్వర్ విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ 24/7. దాన్ని యూజర్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాడు. క్లయింట్ ఏమేమి సిస్టమ్, ఏ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయాలి? సర్వర్కి ఏమేమి ప్రాసెసర్ ఉంటాయి? సర్వర్స్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కదా, వాటికి అన్నిటికీ రైటప్ చేయొచ్చు, లేదా ఇండివిజువల్గా ఓవరాల్గా అన్నిటికీ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే మై సజెషన్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్కి, డేటాబేస్ సర్వర్కి ఎక్కువ స్పేస్ ఇస్తే బెటర్. ఎందుకంటే డేటాబేస్ సర్వర్లో డేటా ఎక్కువ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ సర్వర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి. మనం ఏంటంటే మనం ఎక్కువ కాంప్లెక్స్గా చూస్తే ఇట్ లుక్స్ కాంప్లెక్స్, బట్ స్ట్రైట్ అవే ఇప్పుడు నేను ఈ డాక్యుమెంట్ అయిపోయినట్టే. Hardly 5 to 10 minutes. When you know what is a server, what is a client system, you can easily understand that. Okay, programming languages లో ఇప్పుడు PHP యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇవన్నీ కామనే కదా, అవన్నీ కామన్ గానే ఉంటాయి. దీనిలో మళ్ళీ అగైన్ MySQL, MS SQL అనేది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సెలెక్షన్. తర్వాత నెట్వర్క్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏముంటాయి? స్విచెస్, రూటర్స్, వైఫైస్, నెట్వర్క్ కేబుల్స్, ఇంకేముంటాయి? వైఫై రూటర్స్, వైఫై యాక్సెస్ పాయింట్స్, ఇంకా యాంటీనాస్, మేబీ సెన్సార్స్, సమ్ నెట్వర్క్ డివైజెస్. ఓకే, బయోమెట్రిక్ డివైజెస్, ఏవైనా ఉండొచ్చు.
It all depends on your organization structure and how it is connecting within the network అనేది. ఓకే, అర్థమైందండి? సో ఇప్పుడు మీరు 3 టైర్డ్ సిస్టమ్ కాబట్టి మీ 3 టైర్డ్ సిస్టంలో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు? క్లయింట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డేటాబేస్ సర్వర్ ఏమై ఉండొచ్చు? డేటాబేస్ సర్వర్ ఇది Pentium 4 ప్రాసెసర్ విత్ ఒక 16 GB ర్యామ్ విత్ ఒక 2 TB హార్డ్ డిస్క్. ఇది హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్. దీని మీద ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనెక్స్, విండోస్ 10 ఏదో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఇట్స్ డన్. సర్వర్ మీద అంతే ఉంటుంది. దీనిలో ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది? మైక్రోసాఫ్ట్, ఇది MySQL, మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్ SQL సర్వర్ లేదా SQL లైట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్ అప్లికేషన్ హియర్, సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ హియర్, అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఇక్కడ మీకు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్, ఇక్కడ లోపల ఒక్కొక్క స్టాక్ లో ఇచ్చింది ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అనమాట. ఇక్కడ ఒకటే స్టాక్ ఇచ్చాం, అక్కడ మల్టిపుల్ స్టాక్స్ ఇచ్చాం. చూసారా? ఈమెయిల్ సర్వర్, మేబీ వెబ్ సర్వర్, ఇంకోటి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వర్, అలా మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి మనకి. ఈచ్ సర్వర్ కి వాట్ ఈస్ ద హార్డ్వేర్? సేమ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. హార్డ్వేర్ వచ్చేసి మేబీ 8 GB ర్యామ్, ఒక 1 TB హార్డ్ డిస్క్, కామన్ కాన్సెప్ట్. దాని మీద ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది? డన్. నెక్స్ట్ దానికి వాట్ ఈస్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ఇట్. వీటన్నిటికీ అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ డివైజెస్ మనం యూజ్ చేయాలన్నా వాట్ ఈస్ ద డివైస్? దీనికి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఉన్నాయి. ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ వచ్చేసి స్క్రీన్, మేబీ 15 inch అవుట్పుట్ డిస్ప్లే స్క్రీన్ అండ్ కీబోర్డ్, 216 keys కీబోర్డ్ అండ్ స్మాల్ మౌస్, వైర్డ్ కనెక్టెడ్ మౌస్. ఇవి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. దాంతోపాటు ఆ సిస్టమ్కి హార్డ్వేర్ ఏముంది? ఇవి మేబీ అగైన్ 8 GB ర్యామ్. ఇవే కదా. క్లారిటీ వచ్చిందా? సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ షుడ్ బి రిటర్న్. ఓకే, సో ఇది మన 3 tier ఆర్కిటెక్చర్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్. దీనిలో ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. Got it? Any questions? No, sir. So, మిగతా వాళ్ళకి రాని ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. చలో, గివ్ యువర్ బెస్ట్. శృతి, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అమ్మా? No, sir. No, sir. చలో మరి, ఐ విల్ బి షేరింగ్ దిస్ వీడియో. జస్ట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దీస్ 3 elements. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే హార్డ్వేర్ ఇవన్నీ కూడా అజంప్షన్స్ మీదే ఉంటాయి. ఇదే తీసుకోవాలి, ఇలాగే చేయాలని ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ యువర్ అజంప్షన్. ఓకే, సో నా సిస్టమ్ నేను దీంతో డిజైన్ చేస్తాను, ఇలా చేస్తాను, ఒక అజంప్షన్ అంతే. గాట్ ఇట్? సో మళ్ళీ ఇది ఏది పెట్టాలి, ఎలా పెట్టాలి, మళ్ళీ ఆన్లైన్లో వెతికేది అదేం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ హావ్ మెన్షన్, ఫ్రమ్ దట్ యూ మేక్ యువర్ మైండ్ అండ్ జస్ట్ సింప్లీ కంప్లీట్ ఇట్. అర్థమైందా? అండ్ ఇది ఒక్కదానికి కొంచెం మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రాపర్గా క్రాస్ చెక్ చేసుకొని రైటప్ చేసుకోండి. అండ్ రిగార్డింగ్ ఆర్కిటెక్చర్, ది 1 page ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇట్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఐ మెన్షన్ 3 to 4 questions. ఆ 3 to 4 questions-కి ఎగ్జాక్ట్గా 1 page-లో అడ్రస్ చేయండి. 350 words. దట్ ఈస్ డన్. ప్రజెంటేషన్, ఆల్ ద కంటెంట్ ఈస్ విత్ యూ. హౌ క్విక్లీ యూ విల్ ఫినిష్ ఇట్ అనేది, దట్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీటర్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. హౌ క్విక్లీ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అనేది. సో దీస్ 3 things should be done as quickly as possible. All right? Chalo. Sir, we have to draw diagram also. 3 tier architecture diagram. 3 tier architecture మీకు ఆన్లైన్ లో ఎక్కడైనా ఉంటుంది. జస్ట్ టేక్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకొని యూ కెన్ రిఫర్ ఇట్. నీడ్ నాట్ టు డ్రా ఇట్. ఓకే, సో డ్రా చేసేది ఏం లేదు, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. కాకపోతే కంటెంట్ షుడ్ బి 1 page. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, మీరు ఇమేజ్ పెట్టేసి కంటెంట్ తక్కువ రాస్తే డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ 1 page ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. Okay, I hope you understood. Chalo mara, continue with it.